सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, की हाल है तुहाडा। अज साडा विषय रहेगा साडा वातावरण यानी आर एनवायरनमेंट। साडा वातावरण यानी साडा आला दुआला ना होए। वातावरण हुंदा की है? वातावरण दा जिहड़ा शुरुआत होए और एनवायरन शब्द तो हुंदी है, यानी जिसका मतलब साडा आला दुआला। सो साडे आले दुआले दे विच ह्यूमन, मनुख, पौधे, पेड़ पौधे, प्लांट्स, एनिमल्स, सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सड़कां, बिल्डिंग्स, इट्टे, पत्थर, हवा आदि ये सारे कुछ ही साडे वातावरण विच आउंदे ने। वातावरण के 3 पॉइंट्स ने, 3 एलीमेंट्स ने, जिवें फिजिकल हो गया, भौतिक जिवें मिट्टी, रॉक्स, मिनरल्स, पानी दी जिहड़े बॉडीज़ ने, बायोलॉजिकल प्लांट्स एनिमल्स हो गए, मैन हो गया, कल्चरल यानी जिहड़ी सोसाइटी वगैरह हो जाती। सो ये हुंदा कि इहदे विच सारे इहदे विच एवरीवन एंड एवरीथिंग कंजिस्ट हुंदी है, यानी हर एक चीज़, प्लांट्स, इंसैक्ट, एनिमल्स, ह्यूमनस, ईकोसिस्टम यानी परिस्थितिक प्रबंध जिन्हों असीं बोलते हैं, साडा वातावरण, ये सारा कुछ मिल मिला के की बनाउंदे ने? साडा वातावरण बनाउंदे ने, साडा प्लैनेट बनाउंदे ने, अर्थ। ना अर्थ नूं अगर असीं वंडीए ते असीं नूं किन्ने हिस्से च वंड सकते हैं? 4 पार्ट्स च वंड सकते हैं, यानी एटमोसफेयर यानी वायुमंडल आ, दूसरा जी बायोस्फेयर जिहड़ी लिविंग लाइफ आ अर्थ दे उत्ते, नैक्सट आंदा है हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रो मतलब पानी, सो पानी दी जिहड़ी बॉडीज़ ने सारियां उन्होंने असीं हाइड्रोस्फेयर सिस्टम बोल दिंदे आ। और नैक्सट आंदा जिहड़ी ज़मीन वगैरह आंदी है अर्थ दे उत्ते उन्होंने असीं लिथोस्फेयर बोलदे ने। सो किन्ने भागां च इहनूं असीं वंड सकदे आ? 4, राइट। एटमोसफेयर वायुमंडल, हाइड्रोस्फेयर पानी का हिस्सा, लिथोस्फेयर ज़मीन और बायोस्फेयर यानी जो लिविंग पार्ट। ना जैविक ते अजैविक घटक की हुंदे ने? अर्थ दे उत्ते जैविक ते अजैविक घटक दोवें हुंदे ने। बायो यानी बायोटिक यानी लिविंग और अजैविक यानी अबायोटिक, जिहदे विच उदाहरणां ने लिविंग दे विच आ गए जी पौधे, एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया, जिन्ने भी लिविंग्स ने वो सारे बायोटिक जिवें असी। पर नॉन लिविंग थिंग्स जिन्नियां भी होणगियां जिवें पानी आ, सनलाइट आ, टैंपरेचर आ, प्रैशर आ, हवा है, ये सारे दे सारे मिट्टी आ, ठीक है, रॉक्स ने, ये सारे दे सारे अबायोटिक घटक हुंदे ने, यानी अजैविक घटक हुंदे ने। जैविक जीवन वाले, अजैविक जिन्हां च निर्जीव हुंदे ने। ना वो पिक्चर तो सानू ये दिख रहा बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ना बायोडिग्रेडेबल च बनाना सुट रहा बॉक्स च, नॉन च कोई प्लास्टिक बॉक्स सुट रहा सी। सो बायोडिग्रेडेबल की बहुत सारी उदाहरण दी हुई जिवें फ्रूट्स ने, हेयर ने, पेपर्स ने। और नॉन च उन्हें दिता है प्लास्टिक बैग है, हार्डवेयर है, कंप्यूटर सिस्टम है, बॉटल्स ने प्लास्टिक दियाँ। ना अगे गल करते हैं ये हुंदे की ने? जैव विघटनशील यानी बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स आर दोज विच डिकम्पोजेस बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिन्हां ते सूक्ष्म जीव क्रिया करन ते ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ सरल पदार्थां ਦੇ ਵਿੱਚ। बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स आर डिग्रेडेड, ਇਹ डिग्रेड हो ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, नॉन टॉक्सिक पार्ट्स भी नहीं ਰਹਿੰਦੇ और एनवायरनमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ऑर्गेनिक वेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है जी। जिमें फूड वेस्ट हो गए, वुड हो गया, पेपर्स हो गए, कॉटन हो गया, ठीक है, टी बैग्स हो गए। सो पेपर बैग शुड बी प्रेफर्ड ओवर प्लास्टिक बैग्स। इत्थे ये दिता गया कि पेपर बैग सानू हर जगह या तो यूज़ करने चाहिए एक्सैप्ट किन्ना दी जगह इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग। डिस्पोजेबल प्लास्टिक कंटेनर्स जोड़े असीं उन्होंने फ्लावर पॉट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं या घर च कोई समान भी बना सकते हैं। सो यह भी एक पिक्चर है जी जिहदे विच सानू वैजिटेबल पेल्स या कुछ छिलके दिते ने सब्जियां दे, फलां दे, ये सारे दे सारे की ने जी बायोडिग्रेडेबल यानी डिग्रेड होने वाले घटक जड़े आ, जैव विघटनशील है, टुट जाने वाले। कहते कि ये भी इन्वायरमेंट नूं वेस्ट करते हैं, मतलब पल्यूट करते। यस, अगर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट विच होण जड़े ना सही हो सकन, जिवें चाह पत्ती हो गई, ये भी कौन है जी बायोडिग्रेडेबल आ। क्लीयर?
ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਤੇ ਹਨ, ਬਟ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਛੇਤੀ ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡ ਛੇਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਜੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪੋਸਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਖਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਵੇਸਟ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਆ, ਨੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਕੁਦਰਤ ਇਹਨਾਂ ਥਿੰਗਸ ਤੋਂ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਕੰਪੋਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਊਮਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਖਾਦ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਚਰਸ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਨੇਚਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੈਵ ਅਵਿਘਟਨਸ਼ੀਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਦੀਆਂ ਸੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੀਲ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਮੈਟਲ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਛੇਤੀ ਗਲਦੇ ਸੜਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਦੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਆ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਐਂਡ ਨਾਨ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਟ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਵਰਸਿਸ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਪੀਲਸ ਨੇ, ਛਿਲਕੇ ਨੇ, ਪੇਪਰ ਨੇ, ਵੁੱਡ ਨੇ, ਉਧਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਹੈ, ਗਲਾਸ ਦੀ ਬੋਟਲ ਹੈ, ਕੈਨਸ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਸ਼ ਬਾਕਸ ਯਾਨੀ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਫੈਂਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾਰਬੇਜ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸੌਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵੇਸਟ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਵੰਡ ਕਰੀਏ ਜੀਵਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਕ, ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅਪਘਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਤਪਾਦਕ। ਉਤਪਾਦਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਂਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਉਤਪਾਦਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਦੀ ਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ, ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਕ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਾ ਪੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਨੀਲੀ ਹਰੀ ਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਤਪਾਦਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਤਪਾਦਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਤਪਾਦਕ ਪਹਿਲਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪਰਸਨ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰਬੀਵੋਰਸ, ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ, ਓਮਨੀਵੋਰਸ ਐਂਡ ਸਿਕੁਐਂਜਰ। ਹਰਬੀਵੋਰਸ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਬਾਏ 1 ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਬੀਵੋਰਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹਰਬੀਵੋਰਸ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਪਲਾਂਟਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਨਸੈਕਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਬਰਡਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਊਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਫਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀਆਂ ਨੂੰ? ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਯਾਨੀ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਖਪਤਕਾਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਟਾਈਮ ਟਰਸ਼ਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਓਮਨੀਵੋਰਸ ਯਾਨੀ ਸਰਬਹਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ, ਬੀਅਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਪਿਗਸ ਹੋ ਗਏ, ਹੈਮਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਹਰਬੀਵੋਰਸ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ। ਔਰ ਓਮਨੀਵੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟੌਪ 'ਤੇ ਹੈ। ਨਾ ਵਾਟ ਆਰ ਸਿਕੁਐਂਜਰ? ਸਿਕੁਐਂਜਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜੰਤੂਆਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਰਡਸ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਮਲਸ ਹੋ ਗਏ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਿਖੇੜਕ ਯਾਨੀ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰਸ। ਨਾ ਵਾਟ ਆਰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰਸ? ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੈਵਿਕ ਘਟਨਸ਼ੀਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਿਖੇੜਕ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਰਥਵਮ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੰਡੋਏ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੋਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਟਾਈਨੀ ਐਲਗੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਨਿਖੇੜਕ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਖੇੜਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ
ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਨੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੇ, ਆਟੋਟ੍ਰੋਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰੇ ਪਲਾਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲੋ ਟੌਪ ਤੇ ਹਰਬੀਵੋਰਸ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਨੇ, ਫੋਰਥ ਯਾਨੀ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੇਠਾਂ ਲੈਵਲ ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਆਟੋਟ੍ਰੋਪਸ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਸੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਦਾ ਇਹ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਏ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿਕੁਐਂਜਰਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹ ਪੌਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ એનર્ਜੀ ਜਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ એનર્ਜੀ, ਤੇ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ। ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਆ ਗਏ? ਹਰਬੀਵੋਰਸ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਟਰਸ਼ਰੀ, ਟੌਪ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਟ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਧੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ? ਪੌਦਿਆਂ ਨੇ, ਯੈਸ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਸੋ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਯਾਨੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੀ। ਸੋ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ ਗ੍ਰਾਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਖਾਦਾ? ਕੈਟਰਪਿਲਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਰੋਗੀ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨੇਕ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਉਲ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗ੍ਰਾਸ ਨੂੰ ਖਾਦਾ, ਗ੍ਰਾਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬਰਡ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਨੇਕ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਆਉਲ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਆਉਲ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ? ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੇਨ ਆ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸੈਕਟ ਨੇ ਖਾਦਾ, ਫਿਰ ਮਾਊਸ ਨੇ ਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਆਉਲ ਨੇ ਖਾਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਚੇਨ ਹੈ ਭੋਜਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਫੂਡ ਚੇਨ ਯਾਨੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਓਸ਼ੀਅਨ ਯਾਨੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਂਕਟਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਈਟੋਪਲੈਂਕਟਨਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਖਾਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੀ ਵੀ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਖਾਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੇਨ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਡ ਨੇ ਖਾਇਆ, ਗੋਡ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਖਾਇਆ, ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜੋ ਇਹਦਾ ਵੇਸਟ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸੈਕਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ એનર્ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫੂਡ ਚੇਨ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਜਾਲ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਚੇਨ ਫੂਡ ਦੀ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ, ਦੋ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਜਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗ੍ਰਾਸ ਹੋਪਰ ਨੇ ਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਰੋਗ ਨੇ ਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਨੇਕ ਨੇ ਖਾਇਆ, ਜਾਂ ਰੈਟ ਖਾ ਲੇਗਾ, ਪਾਈਥਨ ਖਾ ਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੜੀਆਂ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਜਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਵੈਬ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਕੌਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਹਜ਼ਾਰਡੀਅਸ ਵੇਸਟ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਖਤਰਨਾਕ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ, ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਸੈਨਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਐਸਿਡਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਾਰਸ ਦੀ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਏ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਈਜ਼, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੀੜਿਆਂ ਮਾਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਬਲਬ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਮੋਟਰ ਦੇ ਆਇਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸਿਡਸ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਡੀਅਸ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੇ, ਹਜ਼ਾਰਡੀਅਸ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਸੋਇਲ 'ਚ ਪੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਖਾਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਖਾਈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਟੌਕਸਿਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਲੈਵਲ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ ਬਾਇਓਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣਦੀ ਆ, ਫੂਡ
ਚੇਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫੂਡ ਚੇਨ 'ਚ ਟੌਪ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਅਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਾਟਰ, ਅਗਰ 'ਚ ਪਾਰਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਲਗੀ ਜੇ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਐਲਗੀ ਨੂੰ ਇਨਸੈਕਟ ਨੇ ਖਾਇਆ, ਇਨਸੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵੱਡੀ ਫਿਸ਼ ਨੇ ਖਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਿਸ਼ ਨੇ ਖਾਇਆ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੈਵਿਕ ਵਧਾਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਾਇਓ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਜੈਵਿਕ ਵਧਾਓ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਵੱਛ ਰੱਖੀਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਲਾਰਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨਲੀ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।